video thike ase? Am I audible to you all? Am I audible? Please let me know. All right, ঠিক আছে. Okay, fine. All right. So welcome to Only Competition APSC. So let's start. Last আমি কি কৰি আছিলো? Okay, fine. Thank you, Sani and Himakshi. Article 32. So today আমি reads কৰিম, right? Reads. চলো ঠিক আছে. Yes, Article 32. Habeas corpus. Now, reads basically হয় কি? প্ৰথম আমি সেইটো জানিব লাগিব. So, Supreme Court under Article 32 আৰু High Court under Article 226. এই আৰ্টিকেল দুটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. চ' প্লিজ মেক চিয়'ৰ যাতে মনত থাকে, ঠিক আছে? চ' এইকেইটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল. চ' হাই কোৰ্ট এণ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্টে আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 32 এণ্ড 226 কেন ইছ্যু চাম ৰিটছ. অল ৰাইট. চ' ৰিটছ ইছ্যু কৰিব পাৰে আণ্ডাৰ দিছ টু আৰ্টিকেল. তো এক্সামতো সেইকাৰণে ফেভৰেট হয়. এইটো দেখিবাই APSCত কোৱা, UPSC কোৱা, আজিকালি ওৱান ডে যোনবোৰ এক্সাম সেইবিলাকতো সুধিবলৈ লৈছে. চ' এই দুটা আৰ্টিকেল যাতে একদম মেমৰাইজ কৰি লোৱা. দিছ টু আৰ দ্য ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল ইন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন. এতিয়া তো কিছুমান ৰিটছ ইছ্যু কৰিব পাৰে. অল ৰাইট. তো এতিয়া ৰিটছ কি কি আছে আৰু ৰিটছ বেচিকেলি হয় কি? তো ৰিটছ বেলেগ একো নহয়. ৰিটছ আৰ চিম্পলি যদি ক'ব যাওঁ, এইকেইটা হৈ গ'ল এটা এনফ'ৰ্চ কৰোৱাৰ কিবা এটা বস্তু মানে ফৰ এক্সাম্পল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ভায়লেট হৈ আছে তোমাৰ. তো সেই যোনটো একচুৱেলি হ'ব লাগিছিলে, তো সেইটোক এনফ'ৰ্চ কৰাবৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট কিছুমান ৱেজ আছে. অ'কে. চ' সেইটো বস্তুৱে ৰিটছ ফৰ্মত দিয়া আছে. অ'কে. ৰিটছ বেচিকেলি হৈ গ'ল অৰ্ডাৰ. অ'কে. কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিছে কোৰ্টে, তো সেইটো ৰিট ফৰ্মত দিয়া আছে. অল ৰাইট. চ' এতিয়া নেক্সট ৰিটছ আছে কি কি? Oh shit. All right, chalo.
यार स्पोर्ट में ये दिमाग खा रहा है एनीवेज चलो तो एगिटा की হয় এটা এনফোর্স করৱাৰ এটা ৰাস্তা ওকে সো ফান্ডামেন্টাল ৰাইট এনফোর্স কৰাবৰ কাৰণে কোৰ্টে ডিফারেন্ট পদ্ধতিত কি কৰে ৰিচ ইস্যু কৰে এটা প্ৰথম কথা কি ইয়াতে ৰিচ আছে আমি হেগিটা আমি জানিব লাগিব সো নাম্বার 1 কি আছে habeas corpus habeas corpus so the habeas corpus hoy ki what is this habeas corpus habeas corpus hoy ki aru ei jungeta rich egita ami boro kopra korisu hetu amar karone important hoy jay right so egita boro kopra korisu hetu amar karone important hoy jay so basically ami ei bostu bila boro kopra korisu basically rich are borrowed from english law jot tate prerogative rich buli koa hoy okay english law ekhini koa hoy prerogative rich okay so tarpor ami borrow korisu all right then before going into habeas corpus mo aru eta kotha kobo bisaru এই যোনটো ৰিচ বুলা বস্তু হেখিনি মানে বেসিক হয় কাৰণে এবাৰ কৈ দিও ভাবিছো ৰিচ বুলা যোনটো বস্তু এটো হাই কোৰ্ট এন্ড সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইস্যু কৰিব পাৰে হেতু অলৰেডি মই কলো বাট সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্টৰ মাজত কিছুমান লিমিটেশনস আছে ওকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইস্যু কৰিব পাৰে only on fundamental rights jeta fundamental rights violation hobo tetia he paribo thik ase aru high court e fundamental rights violation to pariboi plus other issue to pare okay this is the difference thik ase fine fundamental rights only supreme court e pare okay aru high court e fundamental rights to pariboi plus other kiba jodi violation hoise tetiao high court e issue koribo pare writs so ami jodi saw writs or juntu bostu etu jurisdiction to kar besi hoy high court or besi hoy mane scope to writs issue kora juntu scope hetu high court or usorot besi ase okay so supreme court can issue writs only on the enforcement of fundamental rights etu bostu monot rakhibo only fundamental rights violation hole supreme court e pare okay but high court e jodi issue koribo laga tetia not only for the enforcement of fundamental rights but also for other purpose so other purpose to issue koribo pare so etu first thing etu ekdom monot rakhiba second bostu tu hoy gol supreme court or jurisdiction to kintu besi okay because supreme court apex court all over india so supreme court or rich issue kora junto jurisdiction hetu besi hoy etu monot rakhiba high court or narrow hoy etu wide hoy because all over india issue koribo pare kino high court e nwaribo guwahati high court e অসমৰ ভিতৰৰ jurisdiction খিনি হে আছে okay guwahati high court e গৈ মহাৰাষ্ট্ৰত কিবা এটা কেছত গুৱাহাটী হাই কোৰ্টে নোৱাৰে হা কন্ডিশন এটা আছে যদি হে পারসন জনে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ জুৰিডিকশনৰ ভিতৰত কিবা এটা হৈছে দেন তে মহাৰাষ্ট্ৰ গুছি গল তেতিয়া গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট ইনভলভ হ'ব পাৰিব আদাৰৱাইজ গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট ইনভলভ হ'ব নোৱাৰে ক্লিয়াৰ ঠিক আছে okay so basically territorial যোনটো জুৰিডিকশন হেতু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বেছি হয় ওয়াইড হয় আৰু হাই কোৰ্টৰ নেৰো হয় টেৰিটৰিয়েল জুৰিডিকশন তো
বাট ৰিট ইস্যু কৰা যোনটো পাৱাৰ সেইটো হাই কোৰ্টৰ বেছি হয় ঠিক আছে সো এক্সামত এটো কনফিউজ হৈ নাযাবা ঠিক আছে এক্সামত আমি এটো কনফিউজ হ'ম বিকজ আমি আমাৰ মাইন্ডত সেভ আছে ন যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ডাঙৰ হয় গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰে পাৱাৰ বেছি হ'ব নো ৰিট ইস্যু কৰা পাৱাৰটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত লিমিটেড আছে অনলি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস যেতিয়া ভায়োলেট হয় তেতিয়াহে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিট ইস্যু কৰিব পাৰে অলৰাইট হাই কোৰ্টে ৰিট কেতিয়া ইস্যু কৰিব পাৰে যেতিয়া ফান্ডামেন্টাল ৰাইটসটো ভায়োলেট হ'ব তেতিয়াতো পাৰিবই প্লাস আদাৰ পাৰপাসতো পাৰে ক্লিয়াৰ ঠিক আছে বিকজ মোস্ট অফ দা কোৱেশ্চন স্পেশালি ফৰ প্ৰিলিমছ এগিটাত থাকে হেকাৰণে বাৰে বাৰে কৈ আছো ঠিক আছে সো ডোন্ট গেট কনফিউজ ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট আৰু এটা পইণ্ট হেটো ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিটস ইস্যু কৰিয়াৰ সময়ত সুপ্ৰিম কোৰ্ট কান ৰিফিউজ Supreme Court can't refuse to entertain. Supreme Court entertain নকৰো বুলি Supreme Court ক'ব নোৱাৰে হেতু বস্তু মনত ৰাখিবা ক্লিয়াৰ Supreme Court হেতু বস্তু ক'ব নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে ৰিজন বিং Supreme Court কিহৰ আন্ডাৰত ৰিট ইস্যু কৰে আৰ্টিকল 32 হাই কোৰ্টে কিহৰ আন্ডাৰত ইস্যু কৰে আৰ্টিকল 226 এটা 32 কি হয় fundamental right etu hoy article 32 itself is a fundamental right ঠিক আছে তোমার fundamental right violate হৈছে তুমি supreme court গুছি গৈছা supreme court entertain কৰিবই লাগিব because it itself is a fundamental right আৰু fundamental rights are justiciable in nature clear but high court ওচৰত তেনেকুৱা একো নাই high court article 226 ৰ আন্ডাৰত ইস্যু কৰে ৰিটস So High Court karone kuno বাধ্যতামূলক একো নাই it is not bound to High Court কি কৰিব পাৰে refuse কৰিব পাৰে if High Court wants কৰিব পাৰে ঠিক আছে so High Court 226 আন্ডাৰত হেতু refuse কৰিব পাৰে so basically High Court ক্ষেত্ৰত কি হৈ যায় discretionary হৈ যায় so in case of High Court it's discretionary so it is a discretionary power hetu bostu monot rakhiba discretionary mane hoy gol high court or nijor ichha okay jodi high court e bhabe ki ha thik hai entertain kar lete bacche log aaye hain tab thik hai aur jodi bhabe je na 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 entertain no koro कोई मतलब नहीं बनता है ठीक है क्लियर सो एक इटा पॉइंट किंतु प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्टर रिट इश्यू करा जुरिडिक्शन तो नैरो है ओके सुप्रीम कोर्टे ओनली फंडामेंटल राइट वायलेट होले हे पारे हाई कोर्टे रिट इश्यू करा जोंतो जुरिडिक्शन हेतु वाइड है डांगर है ओके High Court অকল fundamental right violation তে নহয় other purpose তো High Court can issue writs clear okay next Supreme Court can't refuse because article 32 itself is a fundamental right ঠিক আছে but High Court can refuse because High Court ক্ষেত্ৰত it is a discretionary power clear একিটা বস্তু মনত থাকিব আৰু jurisdiction তো Jurisdiction of a Supreme Court is wider. Of course, Supreme Court etai Supreme Court is all over India. So, gute all over India cover kore. High Court or junto jurisdiction hoy, hetu narrow hoy. Clear? So, ekita bostu jate monot thake. Buji paisa sobe?
Okay, now writs ki ase? Number 1, habeas corpus. Now what is habeas corpus? So habeas corpus at a Latin term hoy. It is a Latin term. Meaning ki hoy? To have the body of. কেতিয়াবা কি কৰে এক্সামত প্ৰিলিমছৰ কথাটো কৈছো ম্যাথছ দা ফলোইং দি দিয়ে ঠিক আছে এফালে দি দিব হ্যাবিস কর্পাস কোভারেন্টো প্রহিবিশন সার্টিওরারি আৰু আনফালে দি দিব ম্যাথছ দা ফলোইং হ্যাবিস কর্পাস মানে কি হয় টু হ্যাভ দা বডি অফ সার্টিওরারি মানে কি হয় সেইগিটা কি কৰিব এৰেঞ্জ কৰিব দিব সো অপচনত দি দিব এ বি এ সি এ ডি এনেকুৱা টাইপৰ অপচন চাৰিটা বনাই দিব সো ये नाम भी जानना बहुत जरूरी है for prelims examination ঠিক আছে so prelims ৰ কাৰণে এখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট মেইনছত ইমান কথা নাই বাৰু এটো নাজানিলেও কথা নাই হেতু জানিলে sufficient but for prelims it's very important okay fine now habeas corpus হয় কি so it is an order issued by court to a person who has a detained another person so habeas corpus কেতিয়া ইস্যু কৰে যেতিয়া so issued by court যেতিয়া পারসন জনক ডিটেইন কৰি ৰাখে ঠিক আছে যেতিয়া পারসন জন কি কৰে ডিটেইন কৰি ৰাখে আমি ডিটেনশন পঢ়িছিলো কি কি আছিল প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশন এন্ড পিউনিটিভ ডিটেনশন মনত আছে আমি পঢ়িছিলো প্ৰিভেন্টিভ এন্ড পিউনিটিভ তো হেতু কোনটো আৰ্টিকেল আছে আছিলে এবাৰ কবাচোন মোক কমেন্ট বক্সত আৰ্টিকেল নাম্বাৰ কোনটো আছিলে okay so court ডিটেইন পারসনৰ ওপৰত এটো বস্তু লৈ এটা কোৰ্টে বেসিক্যালি এক্সামাইন কৰে কি এক্সামাইন কৰে লিগ্যালিটি এক্সামাইন কৰে so legality examine কৰে কিহৰ legality ডিটেনশনৰ clear yes 22 okay fine good ha 24 hours of ভিতৰত কোৰ্টত নিব লাগে okay so কোৰ্টে কি কৰে এক্সামাইন কৰিব ঠিক আছে যে এই পারসন জনক যে ডিটেইন কৰিলে কিহৰ কাৰণে ডিটেইন কৰিলে ঠিক আছে তো হেতু এক্সামাইন কৰিব এক্সামাইন কৰি পেলাই কি কৰিব পাবলিক অথৰিটিক কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিব জি অৰ্ডাৰ দিয়ে ঠিক আছে তো জাহিৰ সি বাত है कि हैबिस कॉर्पस इशू কাক কৰিব টু পাবলিক অথৰিটি পাবলিক অথৰিটি বুজি পালা প্ৰাইভেটত তো কৈ লাভ নাই বিকজ ডিটেনশন কোনে কৰিব পাৰিব এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ মানুহে কৰিব ন তো পাবলিক অফিচকে জনাব লাগিব হয়নে নহয় বস্তুটো বুজি পালা
আৰু যদি হেতু ইলিগেল হয় তেতিয়া হলে ডিটেইন যোনজন পাৰ্সনক কৰিছে সেইজনক কি কৰিব পাৰে ৰিমুভ কৰি দিব পাৰে মানে বাইজ্জত বলি कर दिया মানে ৰিহা कर दिया সৰি ঠিক আছে ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা হা ইয়েস হিমাক্ষী তেনেকৈ আছিল ফাইন সো কোর্টে এক্সামিন কৰিব এক্সামিন কৰাৰ পিছত যদি দেখে যে এটো ইলিগেল তেতিয়া হলে কোর্ট ক্যান ডিটেইন দ্য পারসন ফ্রি কৰি দিব পাৰে অলৰাইট সো এটা কথা হল কাৰ এগেইনষ্টত হেবিস কর্পাস ইস্যু কৰিব পাৰে ডেফিনেটলি পাব্লিক অথৰিটি ওচৰত ইস্যু কৰিব লাগিব ইটস ভেরি নর্মাল পাব্লিক অথৰিটি হ'ব লাগিব isn't it so the writ of habeas corpus can be issued against both public authorities as well as private individuals but the writ on other hand is not issued where detained is lawful the proceeding is for contempt of court or detention is by competent authority or detention is outside the jurisdiction of court Sapna, good afternoon. Yes. Okay. So is it clear? Very simple thing. Habeas corpus কি হয়? To have the body of. প্ৰথম হেতু মনত ৰাখিব লাগিব। Second, এটোৱে কি কৰিব পাৰে? এটো কৰে যে যোনটো ডিটেইন পারসন হয় because illegally detain কৰিব নোৱাৰে because illegal detention fundamental right or against আমি হেতু পঢ়িছিলো so এটা illegal detention to against হয় that means court can interfere because court article 32 ওচৰত পাৱাৰটো পাই গল ন যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট যদি ভায়োলেট হয় তেতিয়া হলে হাম হে মই আছো ৰাইট সো ক্লিয়াৰ সো ডিটেইন পারসনক যদি ইলিগেল হয় তেতিয়া হলে হেতু নহলটো জাগে তাকে ভৰাই দিব সাপোজ কালি মুকে গলগৈ ভৰাই থৈ দিছে বল তই বল তোমাকে লগো ভৰাই থৈ দিছে বল দ্যাট ইজ ইলিগেল নহলে এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ যাকে মন যাব তাকে ভৰাই থৈ দিব দেখোন বল হ্যাঁ নহয় সো হেতু বস্তু বুজি পালা ক্লিয়াৰ আৰু যদি হেতু আনলফুল হয় তেতিয়া হলে হেতু আউট কৰি দিব সিম্পল বুজি পালা ওকে ফাইন নেক্সট mandamus so mandamus মানে কি we command we command yes correct anjuman sani correct so we command etu bahut easy it is again issued to public officials কিয় ইস্যু কৰে যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰপাৰ কাম কৰা নাই as simple as that okay so basically public officials issue কৰে asking him to perform his or her official duties that he has failed or refused to perform okay so official duties perform কৰিবৰ কাৰণে ইস্যু কৰে যে ভাই ভালকে কাম কৰ কি কৰি আছো ক্লিয়াৰ সো কোর্টে ইস্যু কৰে ঠিক আছে সাপোজ কিবাটা তোমাৰ কাম আছে আৰু সেই বস্তুটো ৰিলেটেড হয় টু ইয়োৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস সেই কামটো যদি নাই হোৱা বা নকৰে বুলি ৰিফিউজ কৰে দেন
কৰবাত নহয় কৰবাত তোমাৰ কিবা এটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ভায়োলেট হৈ আছে দেন তুমি কোৰ্ট এপ্ৰোচ কৰিব পাৰা আৰু কোৰ্টে কি কৰিব মেন্ডামাছ ইস্যু কৰিব ঠিক আছে য'ত লিখা মিনিং হৈ গ'ল উই কমান্ড সো কোৰ্টে বেসিক্যালি কমান্ড দিয়ে যে এই কামটো কৰ হুনকালে ক্লিয়াৰ as simple as that ঠিক আছে সো পাব্লিক অফিচিয়েলছক এটো ইস্যু কৰে যাতে কামটো কৰিব পাৰে ঠিক আছে So it can also be issued against public body, a corporation, an inferior court, a tribunal, or any government for the same purpose. So simple hai. Basically public officials or public authority karone. Okay, high court e lower court ok issue koribo pare. Supreme court e jodi issue kore, high court ko issue koribo pare. Other government officials bilako ko issue koribo pare. Okay, tribunals ok issue koribo pare. Clear? Yes, any public worker jodi bhaldore duty nokore tene Supreme Court jaba pari yes. High Court to jaba pari okol Supreme Court e nohoy sani thik ase. Yes, to perform official responsibility. Not to ministerial body. Hekane bureaucrats kini thake no. Ministers bila ki hoy jana nai. They are not permanent executive, right? Ministers are temporary executive আৰু bureaucrats বিলাক হৈ গল permanent ঠিক আছে এটা পাবলিক অফিসৰ ডেফিনেশন টোত মিনিষ্টাৰ আহে নে নাহে হেতু কোৰ্ট উইল ডিসাইড হেতু আমাৰ কাম নহয় Clear? Okay, so now this writ can be issued against any private individual or body, okay, that are departmental instructions bilak follow kore. All right, when the duty is discretionary or mandatory, kisuman body ase jar junto kam to that is discretionary. Teon mon morzi mote koribo pare no koribo pare. তো হেনেকুৱাটো কোৰ্টে ইস্যু কৰিব পাৰে যে কিয় কৰা নাই কৰি দিওকে কামটো ঠিক আছে টু এনফোর্স এ কন্ট্রাকচুয়াল অব্লিগেশন কারবা দুটা পার্টিৰ মাজত কন্ট্রাক্ট আছে হেতু কৰিব পাৰে এগেইনষ্ট দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া অর স্টেট গভর্নর্স প্রেসিডেন্ট বা গভর্নর আন্ডারত বহুতো ডিসক্রিশনারি পাওয়ার্স থাকে হেতু আমি পাম প্রেসিডেন্ট গভর্নর যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া পাম তো হেবিলাক পাৰে ওকে দেন এগেইনষ্ট দ্য চিফ জাস্টিস অফ হাই কোর্ট ওকে সো সুপ্রিম কোর্টে ইস্যু যদি কৰে হাই কোর্টক পাৰে তো হাই কোর্টলৈ ইস্যু কৰি দিব পাৰে যে কামটো কিয় কৰা নাই সো ম্যান্ডামাস ক্যান বি ইস্যুড ক্লিয়ার ইজি হয় একো ডিফিকাল্ট নহয় ভেরি ইজি পারপাস খিনি মনত ৰাখিব লাগে হেতু ইম্পর্টেন্ট হৈ যায় ঠিক আছে নেক্সট ইজ প্রহিবিশন Prohibition. Now, what is this prohibition? To forbid. To forbid. Clear? So, এখিনি মনত ৰাখাটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় দেই মই বাৰে বাৰে কৈ আছো মনত ৰাখাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় বিকজ প্ৰিলিমছত খুদে ম্যাচ দা ফলোইং দি দিব ঠিক আছে তো প্ৰহিবিশন টু ফৰবিড এটা কথা হল প্ৰহিবিশন আন্ডাৰত কৰে কি সো বেসিক্যালি এটো হায়াৰ কোৰ্টে লোৱাৰ কোৰ্টক ইস্যু কৰে কি কামত কৰে হেতু আমি পাতি আছো সো স্টেপ বাই স্টেপ হায়াৰ কোৰ্টস এটা সুপ্রিম কোর্ট হলে হাই কোর্ট হ'ব হাই কোর্টে যদি ইস্যু কৰিছে লোৱাৰ কোর্ট হ'ব মানে সাবঅর্ডিনেট কোর্ট হ'ব লাইক ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট সেশন কোর্টস ওকে তো কেনেকুৱা হ'ব সো হায়াৰ কোর্টসে লোৱাৰ কোর্টসক ইস্যু কৰে বা ট্রাইব্যুনালক ইস্যু কৰে
Yes, it's ex ante measures. Correct. Very good. So, lower court বা ট্রাইব্যুনেলক ইস্যু কৰে এটা কিহৰ কাৰণে ইস্যু কৰে সো সদায় ন স্টেপ বাই স্টেপ পঢ়িব লাগে ঠিক আছে অলৱেজ স্টেপ বাই স্টেপ পঢ়িবা যে প্ৰহিবিশন মানে কি ঠিক আছে কিহত ইস্যু কৰে দেন নেক্সট আমি কি চাম কিয় ইস্যু কৰে অলৰাইট এটা কিয় ইস্যু কৰে বেসিক্যালি প্ৰিভেন্ট কৰে যাতে the letter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess. Okay. So basically কি কৰে prevent কৰে কি prevent কৰে এতিয়া prevent কৰে যাতে lower court নিজৰ jurisdiction to cross নকৰে Okay. Lower courts নিজৰ যোনটো jurisdiction হেতু ক্ৰছ নকৰে ফৰ এক্সাম্পল হাই কোৰ্টৰ jurisdiction কি হয় সাপোজ গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট অসমৰ ভিতৰখিনি এটা গুৱাহাটী হাই কোৰ্টে যদি গুছি গল গৈ পেলাই ওয়েস্ট বেংগলৰ কিবা এটা কেছ ডিল কৰি থাকে দেন সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইস্যু কৰিব পাৰে প্ৰহিবিশন কি ভাই ৰুক যাও stop it don't cross the limit don't cross the barrier ঠিক আছে তো সেই বস্তুটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ঠিক আছে তো ইয়াতো হেতু বস্তুৱে কোৱা আছে সো বেসিক্যালি ইট প্ৰিভেন্টস দ্য লেটাৰ মানে লোৱাৰ কোৰ্টস from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess ঠিক আছে so basically lower court ok prevent কৰে যে নিজৰ boundary cross নকৰিবি ঠিক আছে সবতে বা যোনটো পাৱাৰ নাই ধৰি লোৱা তো হেতু যদি ক্ৰছ কৰিব যায় ঠিক আছে যে এই এৰিয়াটোত এই পাৰ্টিকুলাৰ jurisdictionটোত ভিতৰত যদি আছে ফাইন যদি ফাইন otherwise this is not fine clear clear বুজি পাইছা এটো so definitely the writ prohibition can issued only against judicial and quasi judicial authorities so যেতিয়া কোৰ্টৰ কথা আছে so হেকাৰণে এই ৰিটটো ইস্যু কৰিব পাৰে কোৰ্ট only judicial and quasi judicial authorities are against that এটা জুডিশিয়াল মানে তো কোর্টস বুঝি পাইছা quasi judicial কি হয় আধা জুডিশিয়াল ফর এক্সাম্পল ধৰিলা ইলেকশন কমিশন নরমালি ইটস এ নন জুডিশিয়াল বডি রাইট কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকৰ ডিসপিউট সেটেলমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আহি যায় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো ক্লিয়াৰ পাৰ্লিয়ামেন্ট নরমালি কি হয় লেজিসলেচাৰ বাট যেতিয়া প্ৰেসিডেন্টৰ যেতিয়া ইমপিচমেন্ট প্ৰসেস স্টার্ট কৰিব লাগা হয় তেতিয়া কি বনি যায় পাৰ্লিয়ামেন্টটো জাজ বনি যায় ন তো জুডিশিয়াল হৈ গল ঠিক আছে সো এনেকুৱা বিলাকক ইস্যু কৰিব পাৰে ফাইন বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ okay the next is certiorari certiorari Priyanka good afternoon so now প্ৰথম কথা what is certiorari to be certified so definitely কিবা এটা বস্তু certify কৰিব তো কি certify কৰে হেতু আমি জানিব লাগিব clear to be certified or to be informed yes Sharma correct
ex post to quasi judgment. Yes, correct, absolutely correct. So etu same kune issue kore? High court, higher court se issue kore. Kak issue kore? Of course lower court ok issue koribo or tribunals ok issue koribo. Very simple thing. ঠিক আছে হায়াৰ কোৰ্টে ইস্যু কৰিব ট্ৰাইব্যুনেলছক ঠিক আছে বা লোৱাৰ কোৰ্টছক ইস্যু কৰিব তো এতিয়া কিহৰ কাৰণে ইস্যু কৰিব either to transfer a pending case with the lower court to itself or to quash the order of later in the case so কিয় ইস্যু কৰে either to transfer a case okay high court will be like ये तेरे बस की बात नहीं है मुझे दे दे ঠিক আছে তো ট্ৰান্সফাৰ নিজৰ তালে লৈ আনিব সুপ্ৰিম কোৰ্ট হলে হাই কোৰ্টৰ পৰা লৈ আহিব হাই কোৰ্ট হলে লোৱাৰ কোৰ্টৰ পৰা লৈ আহিব ঠিক আছে or court can quash the order ঠিক আছে যে এই অৰ্ডাৰটো কিয় স্কোৱাছ কৰিব পাৰিলে বিকজ কোৰ্টে কৈছে যে এইটো জুৰিডিকশ্যনৰ বাহিৰত আছিলে সেইটো কাৰণে আমি এইটো নাল এণ্ড ভইড কৰি দিছোঁ ঠিক আছে তো এইটো কোৰ্টে কি কৰি দিলে চাৰ্টিফাই কৰি পেলালে ইজি ঠিক আছে ক্লিয়াৰ অল ৰাইট দেন আজি ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ ঠিক আছে টাইমো হৈ গৈছে হা yes exactly against the lower judiciary yes to check correct absolutely চলো ঠিক আছে বাকি ক্লাছটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবা প্লিজ লেট মি নো হা থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং লাইভ প্লিজ ডু লাইক দ্য সেশন যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক দ্য সেশন এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা নহ'লে আপডেটছবোৰ নাপাবা ঠিক আছে অ'কে থ্যাংক ইউ সো মাচ